सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को जा फଳରେ प्रतिदिन अपलोड होउथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे। सृष्टिटा एते अनंत एते परिव्याप्त जे आमे वास्तव रे ताको कल्पना करि परिबा नाही। जे भी कौनसी ज्ञान अर्जन करी अध्ययन करी जहा किछि पाइछि साधना बल रे जदि कहबो मु सृष्टि को जानि देली संपूर्ण तेबे सेटा तार होछि आस्पर्धा, सेटा होछि भूल, सेटा केबे भी ठीक नुह। आमे संसार सिंधु को पारि हेई परिबा नाही। संसार रे ज्ञान विज्ञान पूरी कि रहिछि। आमे गर्व रे कहि परिबानी जे मु बहुत किछि जानि, मु जेति कि जानिथिले भी सेटा माने समुद्र रु चामचाए जल भलिया कथा। आमे समुद्र कूल रे छिडा हबा, हमर दृष्टि शक्ति सीमित ना, आमे जो पर्यंत देखि परिबा सेतिकिर कथाटा कहि परिबा, किंतु समुद्र केते दूर लंबिछि, दूर दिग्बल पर्यंत लागि गला भलिया हमकु देखा जाउछि। तेनु प्रकृत रे कोउटा ठीक कोउटा भूल माने देखंतु एगुडा सब आपेक्षिक। आमे जोटा को ठीक बोली भाबुथबा सेटा कोनोसी परिस्थिति आ परिवेश रे भूल बोली प्रमाणित होउथिबो। आमे जोटा को भूल बोली कहउथिबा कोनोसी परिवेश परिस्थिति रे सेटा ठीक बोली प्रमाणित हेइ जाउथिबो। तेनु जीव जहा निर्णय करिबो सेटा वास्तव रे सृष्टिर चिरंतन सत्य को से उपस्थापन करि परिबो नाही। बुझिला? आज्ञा भाई, हेतुवादी माने भगवान रामचंद्र भगवान श्री कृष्ण को काल्पनिक चरित्र बोली कहउछंती। रामायण महाभारत भागवत गीता ए सब एई लोक माने किछि वर्ष तळ लिखि दिजन बोली कहउछंती। आ इतिहास रे यार कोनोसी प्रमाण नाही बोली सान कहउछंती। चित्रर रूप देई देवादेवी को पूजा करिवार परंपरा भी बेसी दिन न बोली कहउछंती। मात्र एई 700-800 वर्ष माने तळर बोली कहउछंती। या पर आपनको मत कोन माने आमे जानिया को चाहू जे कोन थारु माने ए जो 700-800 वर्ष तळ कथा कहउछंती एटा एक्चुअली यथार्थ माने कोन? देवादेवींकर चित्र आ विग्रह पूजाटा 700-800 वर्ष तळर। हां सेडा कहउछंती बा। जगन्नाथ मंदिर तो ता पूर्व तैयारी होइछि। तेणु सबु कथा को भित्तिभूमि को लक्ष्य करी कहिले जाई सेटा माने प्रमाण योग्य होई पारिबो। बुझि पाल? आमे जो माने भी जहा भी कहउचंती आमे तो गोटे गुरु परंपरा भितर अछंती। आमे कहार गुरु को ठाकुर कहिचंती कहार कथा को खंडन करिबो नाही। तेणु आमर कहा जुक्ति को खंडन करबा दरकार नाही। सेमाने केउ दृष्टिकोण रु एपरि विचार दउचंती तार भी गोटे ये रहिछि, भित्ति रहिछि। बिना कारण से माने एपरि कहू नांती। संसार रे अनेक जुक्ति अछि, बुझि पाल ना? जुक्ति अनेक अछि। गोटे मत को आपण अति सहज रे खंडन करि देई पारिबे, बलिष्ठ जुक्ति बाढी देई पारिबे ता माने विरुद्ध रे। बुझि पाल ना? कारण सृष्टि रे दीटा दिग नाही कि सब जिनिस दीटा दिग अछि ना। जने विश्वास को सिद्ध कला बेलकू आ जने अविश्वास को भी जुक्ति द्वारा सिद्ध करि दे पारिबो। तेनु सृष्टि को विचित्र बोली कहा जाइछि ना। स्रष्टा को मध्य विचित्र कहा जाइछि। ज्ञान को अनंत कहा जाइछि, जहार अंत नाही। ताको जुक्ति द्वारा प्रमाणित करि हबो ज्ञान को? सिद्धांत रे पहुंची पारिबो मनिष? तेनु गोटे मत को बा पथ को विचार धारा को खंडन करि दबाटा किछि बड़ कथा नुहे। बड़ कथा होछि जे जेउ कथा भी कहंतु सेथिरे समाजर केते कल्याण होछि एटा चिंता करिवार विषय। जुक्तिवादी मन भितरे जो जुक्ति करिवार क्षमता रहिछि ता से कोठु पाइले? सृष्टि भितर ना सृष्टि बाहर? ए सृष्टि भितर ना। ए सृष्टि भितर से किछि पाइचंती। कोनोसी परिवेश परिस्थिति घटना चक्र को देखिला परे तांको भितर प्रतिक्रिया सृष्टि हेछि, एक्शन र रिएक्शन नहेबा कथा जा द्वारा जहा जेते बेले घटी गला से मनीष ताकू कर्म रे जोटा मानविकता कर्म करिवा कथा सेदरे जदी व्यतिक्रम देखा देला तांको प्रतिक्रिया को उपस्थापन करिया पई जने जुक्तिटे प्रस्तुत करूछि। आ बुझि पाल? धर्म करथिवा लोक माने कर अधर्म कला से जेते देखिले बुद्धिजीवी शिक्षित लोक माने हतोत्साह होई पडंतनी कि एटा कोन धर्म परिवार अंतर्भुक्त होइछि किंतु अधर्म कला। तांको भितर धर्म प्रति सेते गोटे अनास्था भावटे आसी जाए, अविश्वास हुए, संदेह भी हुए। धार्मिक लोक मानक प्रति नकारात्मक चिंता तांको मन भितर को आसी जाए। धर्म ना रे ठकामी भांडामी एगुडा को चलीछि ना चलीनी? चलीछि ना। एगुडा को से देखुचंती, से माने तांको सही पारु नांती।
तापर धर्मीय भावना रे कुठाराघात करिया पई योजना प्रस्तुत करूचंती अब बुझि पल्ले ना बिना कारण रे हो नाही एपरि धर्म करुथिबा लोकंकु से परिहास करंती सेति पई किछि लोक एथुर मजा पांती मध्ये बुझि परछ ना हां भारी मजा उठांती जेउ आध्यात्मिकता पई देखंतु भारत वर्ष समग्र विश्वर गुरु पदवाच्य हां कि नै से आध्यात्मिकता को प्रहसन सजै दउचंती थटा मजा करी कथा रे शताब्दी शताब्दी धरी चली आसीथिबा जो भाव भक्तिर चेतना ताको संपूर्ण भूल बोली प्रमाणित करबा को से माने चेष्टा करूचंती धर्म को बंचाई रखिबा एबे केते कष्टकर होई पडलानी आपण निजे हृदयंगम करूचंती कि नै केते प्रकार लोकन सहित आपण जुक्ति करबे को नांती धर्म को बंचाई रखियार चेष्टा करिवे बहुत कष्ट स्वीकार करिया को पड़िबो सहज कथा नुहे धार्मिक लोक माने एबे निंदित उपहासित किछि लोक निराकारवादी किछि लोक पुनी साकारवादी केते कैटेगरी देखुचंती ने निराकारवादी साकारवादी पुनी साकारवादी मध्य रे किछि लोक मठ मंदिर देवादेवी अर्चना करते से माने गुरु को मानते नाही गुरु ग्रहण भी करते नाही गुरु ग्रहण करिथिबा लोकंकु से माने देखिले थोटा परिहास करते पुनी गुरु ग्रहण करिथिबा लोकंकु भितरे देखिबे केते प्रकारिया बुझि परछ ना काहे के परि हुए तांको भितरे वास्तव गुरु ज्ञान नथिबारु जणे गुरुको शिष्य आउ जणे गुरुको शिष्य प्रति विद्वेष भाव पोषण करेनी निंदा करी कथा कहते तेणु समाज रे शांति संतोष वर्तमान पूरा व्याहत हो जाइछि गुरु ग्रहण करी मध्य हिंसा ईर्षा परश्री कातरता भली राक्षसी गुण को से माने परित्याग करि पारि नाहंती ए सब तो एते प्रकार रहिले पुणी आउ किछि रहिले जे माने ए समस्त भावना रु संपूर्ण बाहर बुझि परछ माने जेमिति भगवान श्री राम बा श्री कृष्ण को काल्पनिक चरित्र बोली कहबा ए माने ए सबु कैटेगरी रो बाहर तांको मतरे भगवान कर चित्र प्रतिमार पूजा विग्रह पूजा ए किछि वर्ष हला होछि नै कि जोटा आपण कहले ए किछि वर्ष हला आरंभ हेछि एहार सत्यता उपरे ऐतिहासिक प्रमाण किछि नाही बोली से माने कहउछन अच्छा इतिहासटा केते वर्षर तथ्य को उन्मोचन करि परिबो जते चेष्टा करले भी आगे वर्तमान रो मानव सभ्यता जेबेठारु आरंभ होईछि इतिहास गवेषणा करी जेतिकी समय विवरणी देइछि इतिहास रे सृष्टि सेतिकी समय रु ताहेले आरंभ होईछि ना ता पूर्व सृष्टिटा थिला ना सृष्टिटा पूर्व थिला कि मनुष्य ता परे हेछि ना तेनु जेउ पीरियड रो तथ्य को इतिहास प्रदान करी पारिछि से पीरियड पूर्वरु सृष्टिटा पुनी थिबो ना थिबो नेति ता पूर्वरु पुनी प्राणी जगत थिबो ना नथिबो थिबो तेबे जेतिके समय रो सूचना इतिहास रु मिलुछि मानवर ताहा सृष्टि रो आद्य काल आद्य पर्व माने सेही दिन ठारू पानी पवन अग्नि माटी आकाश सब तयारी हिची ता पूर्वरु एगुडा सब किछि नथिला हैं मर्त्यर मानव इतिहास रचना करिछि ना मानवर आयुष्य केते से सृष्टि भितर ना सृष्टि बाहर भितर तेबे सृष्टिटा को कल्पना करिवो एई सृष्टि रो जने मनिष हैं सृष्टि रे केते उत्थान केते पतन देई माने सृष्टि ए पर्यंत गडी आसीछि केते उत्थान केते पतन केते उत्थान सब घटी सारिछि केते थर मानव सभ्यता ध्वंस होईछि तार हिसाब के देई परिबो माटी तळु आमे जो तेल एबे पाउजंदी ताहा अनेक काल पूर्व ध्वंस होईतिबा प्राणी जगतर परिणति ना कोइला भी हम जो हां मनीष गछ पत्र ये सब माटी तळे वर्ष वर्ष पोती हिची अगण मनीष पशु पक्षी एगुडा को ताको देहर तेल बुझि परछ ना रसटा अच्छा आमे 50 60 70 वर्षर मनीष कि 80 वर्षर मनीष 100 वर्षर भी हो आमे केउ ज्ञान बल रे सृष्टिर आरंभ आ शेष संपर्क रे जुक्ति बाडी परिबा मते कहले एतिकी वर्षर बयस मनीष तर्कवादी मानक मतरे पूर्व युग बोली किछि नथिला हैला रामकृष्ण तेनु काल्पनिक चरित्र पूर्व युग पूर्व जन्म ए सब तांको पाखरे मूल्यहीन हैला ए सब तांको पई मन गढा गोटे 5 वर्षर पिला गीतार समस्त श्लोक को अर्थ सहित आवृत्ति करूछि हो कि नै हम सोशल मीडिया रे देखुचंदी अच्छा पूर्व जन्म तबे अछि कि नै तार सेटा पूर्व जन्मर संस्कार कि नुहे ए जन्म रे तो से हिंदी अक्षर पर्यंत शिखिनी 5 वर्ष होईछि संस्कृत पढी शिखिनी व्याकरण जानिनी तबे श्लोक आवृत्ति कला केमिति तेनु भगवान श्री कृष्ण सत्य
ତାଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ଗୀତା ସତ୍ୟ, ଜୀବାତ୍ମାର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ପରଜନ୍ମ ଏସବୁ ସତ୍ୟ। ସତ୍ୟ କାଳ କାଳକୁ ତିଷ୍ଠି ରହେ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଜଣେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ମିଛ କହି କହି ଅନ୍ୟକୁ ଠକିବ, କେତେ ଦିନ ଠକି ପାରିବ? ଦିନେ ଧରା ପଡିଯିବନି? ଧରା ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ସତ କବି ଲୁଚି ରହେ ନା? ସେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଯାଉଛି କି ନାହିଁ କିଛି ଦିନ ପରେ? ତେଣୁ ଯେଉଁ ବିଚାରରେ ସତ୍ୟତା ବିଲକୁଲ ନାହିଁ ତାହା ବେଶୀ ଦିନ ସମାଜରେ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିପାରିବ? ଚୋର ଧରା ପଡିଲେ ଜେଲ ଯାଉନି? ବଳାତ୍କାରୀ ଧରା ପଡିଲେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଫାଶୀ ପାଉନି? ତେବେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାଳ୍ପନିକ ଚରିତ୍ର ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କାଳ କାଳକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତେ ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରିକିରି? ମିଛଟା ଲୁଚି ଯାଇଥାନ୍ତା, ମିଛଟା ଲୁଚି ଯାଇଥାନ୍ତା, ସତ୍ୟଟା ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇ ସାରନ୍ତାନି ନା? ହଁ କି ନାଇଁ? ଜନମାନସରେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉମାନେ ଅବତାର ଚରିତ୍ର, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଆଉ ସମ୍ମାନଟା ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ବିଲୀନ ହେଇ ସାରନ୍ତାନି ନା? ଆଉ ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଗୁଡାକ କିଛି ନୁହେଁ, ସେଇମାନଙ୍କ ମତଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇ ସାରନ୍ତାନି। ହେତୁବାଦଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇ ସାରନ୍ତାନି ନା ସମାଜରେ? ତେବେ ଈଶ୍ୱର ଉପାସନା ପାଇଁ ଗଢା ହେଇଥିବା ମଠ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତେଣି ଲୋକ। କେତେ ଥର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୂଳିସାତ କରିପାରିଲେ କି? କାହିଁକି କହିଲ? ଯୁଗବାଦର କାହାଣୀ ସମ୍ବଳିତ ପୁରାଣ ସବୁ ସତ୍ୟ। ଯଦି ସତ୍ୟ ନ ହେଇଥାନ୍ତା ସେଗୁଡାକ ଚିରିକିରି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇ ସାରନ୍ତାନି। ବୁଝିପାରିଲ? ସତ୍ୟ ହଉଛି ଯୁଜୁଲ୍ୟମାନ, ଚିରସ୍ଥାୟୀ, ଚିରନ୍ତନ। ଆଚ୍ଛା, ସବୁ ପ୍ରକାରର ବିଚାରଧାରାର ଯଦି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟକୁ ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଚିତ୍ର ପ୍ରତିମା ପୂଜାଟା ଏତେ ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ଦିଆଯାଉଛି, ତେବେ ହେତୁବାଦର ଆରମ୍ଭ କେବେ ହେଲା? ଯୋଉମାନେ ନିଜକୁ ହେତୁବାଦୀ କହିକିରି ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଉ ହେତୁବାଦଟା କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି? ଯେବେଠାରୁ ଧର୍ମ ଜଗତରେ ଠକାମି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁରେ ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ ଠକିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ବସେଇ ଦେଇକିରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, କୌଣସି ରୋଜଗାର କଲା ଭଳି କର୍ମ ନ କରି ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ନାଁରେ ଅର୍ଥକୁ ଆତ୍ମସାତ କରି କରି ଲୋକ ଅୟସ ଆରାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେଇଠୁ ଏଇ ହେତୁବାଦର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ବାଦ କହିଲେ କଣ କି? ବାଦ କହିଲେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ, ଯେମିତି ଗୁରୁବାଦ, ଇଷ୍ଟବାଦ, ଗାନ୍ଧୀବାଦ, ଯୁକ୍ତିବାଦ। ବାଦ କହିଲେ ବିଚାରଧାରା ଗୋଟେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ, ଗୋଟେ ବିଚାର। ତେବେ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ବିଚାରଧାରା ଏ ସଂସାରରେ ଅଛି ହେଲା, ସେଟା କୌଣସି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବେଶରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ନା? ହଁ କି ନାଇଁ? ଯେତେବେଳେ ସଂସାରରେ ବିଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ, ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଏ, ତାକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଚାରଧାରାର ଉନ୍ମେଷ ହୁଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ରାଜତନ୍ତ୍ରର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ରୋକ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଉଦ୍ଭବ ହେଲା ନା? ଆଉ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପୁଣି ଶାସକ ଦଳ ନିରଙ୍କୁଶ କ୍ଷମତା ପାଇଲେ ଅନ୍ୟାୟ କରି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କରିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା ରହିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ? ସେମିତି ଧର୍ମ ନାଁରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇ ମିଛ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ଠକୁଥିବା ସଠତାରେ ରୋକ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ହେତୁବାଦର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ପଛରେ ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି, ତାକୁ ଖୋଜିକିରି ବାହାର କରିବା ହଉଛି ହେତୁବାଦର କାମ। ବୁଝିପାରିଲ? ହେତୁ ଅର୍ଥ କଣ କି? ହେତୁ ଅର୍ଥ ଯେମିତି କହନ୍ତିନି, ଏଇ ସେ ଛକକୁ ଯାଉଛୁ, ମୋ ପାଇଁ ସେ ଜିନିଷଟା ଆଣିଦେବୁ। ସେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ସେ ଜିନିଷଟା ଆଣିନଥିବୁ, ତାକୁ ପଚାରିଲେ କଣ କହିବ? ଆହା, ହେତୁ ପଡିଲାନି। କହନ୍ତିନି ମନେ ପଡିଲାନି ବା ହେତୁ ରହିଲାନି ବୋଲି କହନ୍ତି। ସେ ଲୋକଟାର ଆଉ ହେତୁ ରହୁନାହିଁ, ତା ମତି ଗତି ଠିକ ନାହିଁ। ତେବେ ହେତୁବାଦଟା କଣ ନା? ସବୁକୁ ଠିକ ଠାକ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବା, ଠିକରେ ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା। ବୁଝିପାରୁଛ? ହେତୁବାଦ ହଉଛି ଗୋଟେ ତର୍ଜମା, ଅନୁଶୀଳନ। ଅନ୍ୟାୟୀ ଅତ୍ୟାଚାରୀକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଲଗେଇବା ଠିକ କଥା, ଏଥିରେ ମୁଁ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କୌଣସି ଅଫିସର ଲାଞ୍ଚ ନେଲା ବୋଲି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯିବ କି? କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଇତରୋଚିତ କର୍ମ ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦକୁ ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରାଯିବ କି? ବନ୍ୟା ଆସୁଛି ବୋଲି ପାଣିକୁ ସୃଷ୍ଟିରୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଆଯିବ କି? ପାଣି ତ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେଇଗଲେ ଜୀବନ ଧାରଣ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡିବ। ହଁ କି ନାଇଁ? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଯଦି ପ୍ରହସନ ସଜେଇ ଦିଆଯିବ, ପରିହାସ କରାଯିବ, ତେବେ ସମାଜରୁ ତ ମାନବିକତାର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ହେଇଯିବ। ହଁ କି ନାଇଁ? ଜଣକର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମନୋଭାବ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭବ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଚାରଧାରାକୁ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ସାର୍ବଜନୀନ ସତ୍ୟକୁ ମିଛ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା, ଏଟା ମଙ୍ଗଳକର ନା ମଙ୍ଗଳକର? ଏଟା ଅମଙ୍ଗଳକର ନା? ଏଥିରେ କାହାରି ମଙ୍ଗଳ ହବ ନାହିଁ। ଏବେ ବି ସାଧକ ମାନେ ସାଧନାରତ ଅଛନ୍ତି,
ଭାବ ଜଗତରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟରେ ବିଚରଣ କରି ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଏଇ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦୁନିଆ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ଯିଏ ଅନୁଭବରେ ପାଇଛି, ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତାର ଅନୁଭବକୁ କିଏ ଅସିଦ୍ଧ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିବ? କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଥିଲୁ, ଆମର ତ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଏବେ ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ସେପଟେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲୁ, ଗାଁ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଭାଗବତ ଘର ଥାଏ। ଯୋଉ ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ରଟା ଯୋଉ ପୋଥି ଆକାରରେ ରଖାଯାଇଥାଏ ବ୍ୟାସାସନ ଉପରେ, ସେଟା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରଟେ। ମନ୍ଦିର ଅଗଣାକୁ ଝାଡୁ ମାରୁଥିବା ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ଅସମର୍ଥ ହେଇଗଲେ, ରାତି 3ଟାରୁ କେହି ଜଣେ ମନ୍ଦିର ଅଗଣାକୁ ଝାଡୁ ମାରିବାର ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତି। ରାତି 3ଟାରୁ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଶୋଇକିରି ଶୁଣିବେ କିଏ ଗୋଟେ ଝାଡୁ ମାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସକାଳେ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ କେହି ଝାଡୁ ମାରି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜାଗା ପରିଷ୍କାର, ଝାଡୁର ଚିହ୍ନ। ଏଟା ପୁରା ଆମ ଗାଁର ଘଟଣା ଘଟିଥିବା କଥା। ସତରେ ସକାଳ ପାଇଲା ବେଳକୁ ଅଗଣାଟା ଝାଡୁ ମରା ହେଇଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ଭାବ ଭକ୍ତିର ଏଇ ଯୋଉ କଥାକୁ ଯୋଉମାନେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତମେ କଥା କହିଦେଇକିରି ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଭାବଟାକୁ ଲିଭେଇ ଦେଇପାରିବ? ତେଣୁ କଣ ହେଲା, ଭାବ ଭକ୍ତିର କଥାଟା ହଉଛି ଭିନ୍ନ, ଇତିହାସର ଗବେଷଣା ହଉଛି ଭିନ୍ନ। ୟା ନିକିତିରେ ତାକୁ କେବେ ମାପି ହବ ନାହିଁ। ଏ ପାଇଁ ଦିଟା ନିକିତି ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ସେମାନେ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ କେବେ ମନା ନାହିଁ। ମାନେ ଅଲୌକିକତା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପୁଣି ସଂସାରରେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପରିସରଭୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ପ୍ରଭେଦ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ସେ ଦିଟା ଯାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସଂସାରରୁ ଅନ୍ୟାୟ, ଅନୀତି, ଠକାମି, ଭାଣ୍ଡାମିରୁ ଏଗୁଡାକର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟୁ, ମୂଳ ଉତ୍ପାଟନ ହଉ, ଏଟା ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସମସ୍ତ ମଣିଷଙ୍କର ଏଇଟା ହଉଛି ଇଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ପାଇଁ ଭାରତ ଧର୍ମୀୟ ଦେଶ ଭାବେ ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ, ସେଇ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ ତର୍ଜମା କରି ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବା, ତାଙ୍କୁ କାଳ୍ପନିକ ଚରିତ୍ର ବୋଲି କହିବା, ଏଇଟା କେବେ ବି ସମୀଚୀନ କଥା ନୁହେଁ। ବୁଝିଲ ନା? ଆଜ୍ଞା। ଏପରି କହିବା ଦ୍ୱାରା ସମାଜର ବହୁତ କ୍ଷତି ସାଧନ ହଉଛି। ଦେଖ, ଆମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତର ସବୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରଖାଯାଇଛି କାହିଁ କହିଲ? ତାର କାରଣ ସେମାନେ ଛୋଟ ବେଳୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତିଟାକୁ ଜାଣିବେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆମ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନଲେଜ ରହିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ସେଗୁଡାକ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି। କାହା ପାଇଁ କଣ କରଣୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର କମ ବୟସରୁ ଗୋଟେ ଧାରଣା ରହିବା ଉଚିତ। ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ଜୀବନ ଚରିତ ଗୋଟିଏ ପାରିବାରିକ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିଦେବନି? ତାର ଯୋଉ ରେଜଲ୍ଟଟା ଜାଣିଲା ପରେ ରାମକୁ କାଳ୍ପନିକ ଚରିତ୍ର କହିଦେବାର ଅସୁବିଧା କଣ କହିଲ? ଛାତ୍ରଟି ହତୋତ୍ସାହ ହୋଇ ପଡିବନି? ମାନେ ଜୀବନ ଯାକ ଯୋଉ ପାଠ ପୁସ୍ତକରେ ଯୋଉଟା ପଢି ପଢିକିରି ସେ ଆସିଥିବ, ଯୋଉଟାକୁ ବଦ୍ଧ ପରିକର ଭାବେ ମୁଣ୍ଡରେ ସାଇତିକି ରଖିଥିବ, ନିଜର ଯୋଉ ମାନବିକତାଟାକୁ ସିଏ ସୁଦୃଢ କରି ରଖିଥିବ, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଶୁଣିଦବ ଯେ ରାମ କାଳ୍ପନିକ ଚରିତ୍ର, ସେ ଭାବିବନି ଜୀବନ ଯାକ ଯାହା ପଢିକିରି ଆସିଛି, ମନେ ରଖିଛି, ଏଗୁଡା ସବୁ ଭୁଲ। ହଁ କି ନାଇଁ? ସବୁ ଗୁଡାକ ମିଛ ବୋଲି ସେ ଭାବିବନି ନା? ତା ଭିତରେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ସେବା ଦେବାର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନଟା ସ୍ତମ୍ଭାକାର ହେଇକିରି ମଜବୁତ ହେଇକିରି ଥିବ, ଏଟା ଭୁଷୁଡି ପଡିବନି? ସଂସାରରେ ତାପରେ ଗୁଡାଏ ରାକ୍ଷସ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବେନି ନା? କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣତାକୁ ଯଦି ଭୁଲିଯିବେ, ପାପ ପୁଣ୍ୟର ବିଚାରଧାରା ଲୋପ ପାଇଯିବ, ଧର୍ମ ଧର୍ମ ଭିତରେ ଫରକ ରହିବ ନାହିଁ, ନ୍ୟାୟ ନ୍ୟାୟ ଭିତରେ ପ୍ରଭେଦ ରହିବ ନାହିଁ, ଲାଞ୍ଚ ମିଂସରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ପୁରା ନିର୍ଭୟ ହେଇଯିବେ, କହିବେ ଯାହା କର କିଛି ନାହିଁ, ଏରା ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର କିଛି ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? କର୍ମ ଆଉ କର୍ମ ଫଳର ଯୋଉ ଶିକ୍ଷାଟା ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ରହିଛି, ସେଟା ଆଉ ଅନ୍ତର ଭିତରେ କେବେ ଗୋଟେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଯଦି ଏମିତି ପ୍ରତିପାଦନ କରାଯିବ ରାମକୃଷ୍ଣ କାଳ୍ପନିକ ଚରିତ୍ର ବୋଲି? କାଳ୍ପନିକ ଚରିତ୍ର ଯଦି ଆମ ଅବତାରଙ୍କୁ ଆମେ କହିଦବା, ପୁରାଣ ଗୁଡାକ ସବୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଯିବ। ସେଇଟା ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ପୁରାଣ ଭୁଲ ହେଇଗଲେ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ମଣିଷ ମନରେ ରହିବାର ଆଉ ମାନେ ମାଧ୍ୟମ କଣ, ସମ୍ବଳ କଣ, ଖୋରାକଟା କଣ? କୋଉ ସମ୍ବଳକୁ ନେଇ ମାନବିକତାର ଶିକ୍ଷାଟା ଜଗତକୁ ଦିଆଯିବ? ଆଉ ବିଜ୍ଞାନକୁ ନେଇକିରି? ବିଜ୍ଞାନକୁ ନେଇକିରି କୁହନ୍ତୁ। ବିଜ୍ଞାନ ତ ଆଜି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, କାଲି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି। କହୁଥିଲା 9ଟା ଗ୍ରହ, ଏବେ କହିଲା ପ୍ଲାଟୋଟା ଗ୍ରହ ନୁହେଁ। ଆଗରୁ କହିଲେ କଣ, ବିଜ୍ଞାନ କଣ କହିଲା ନା ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘୁରୁଛି, ତାପରେ କହିଲେ ନାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିର ପୃଥିବୀ ଘୁରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ବିଜ୍ଞାନ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରମାଣ କରେ? ଜଣେ କହିବ ବାପା ମାଙ୍କୁ ସେବା ଦେଲେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବସିବ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତିରେ ଜଣେ କହିବ ବୈକୁଣ୍ଠ କୋଉଠି ଅଛି, ବୈକୁଣ୍ଠ କିଏ ଦେଖିଛି?
এইଭଳି ଯଦି କହିଦେବେ ତେବେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ସେବା ଦେବାର ତାହେଲେ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଏ ଯୋଉ ମାନବିକତାଟା ସଂସାରରୁ ହଟିଯିବନି ନା, ଲିଭିଯିବ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ସବୁବେଳେ ଶିକ୍ଷାଟାକୁ ରଖାଯାଇଛି। ତାକୁ ଲୋକ ଭଗବାନ କାହିଁକି ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି? ପୁଣି ଶୁଣ, ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଆଗରୁ ବହୁତ ଲେଖା ଅଛି, ବେଦ ଥିଲା, ଉପନିଷଦ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅବତାର ନେବାକୁ ପଡିଲା। କାହିଁକି ନେବାକୁ ପଡିଲା? ପୁଣି ବାରମ୍ବାର ଅବତାର ଆସିଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ଅବତାରବାଦର ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏବେ ବି ପୁଣି ଅବତାର ଆସୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଥରେ ତ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଗଲା, ନିର୍ମାଣ ହେଇଗଲା ସଂସାରକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆସୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରି? ସେଟା ବୁଝି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କାଳ୍ପନିକ ଚରିତ୍ର। ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଲେଖାଟାକୁ ପ୍ରବଚକ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ସେଟା ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଇପାରିବନି, ଲୋକ ସେଥିରୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବେନି, ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ସମାଜ ସଜାଡି ହେଇପାରିବନି। ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରି ମାନବ ରୂପରେ ସେ କର୍ମ ଗୁଡାକ କରିକିରି ଦେଖାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ ନା? କହିଲେ ଲୋକ ଶୁଣିବେନି, ପଢିଲେ ଲୋକ ମାନିବେନି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରି ତାକୁ କର୍ମରେ କରିକିରି ଦେଖେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ନିଜେ ପରମବ୍ରହ୍ମ ନିରାକାରରୁ ସାକାର ହୁଅନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ସମ୍ବଳିତ ପୁରାଣକୁ ପଢି ଲୋକେ ସଚେତନ ତାପରେ ପୁଣି କିଛି ଦିନ ହୁଅନ୍ତି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସଭ୍ୟତା ଅନେକ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ହେଇଯାଏ, ବିଗତ ଯୁଗର ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଲୋକ ପୁଣି ମାନନ୍ତିନି, ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟିର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଆଚରଣ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଜଗତବାସୀଙ୍କୁ ସଜାଡିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଅବତାର ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଏହି ମତେ ପରମାନନ୍ଦ ଏ ଜଗତେ। ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କେବଳ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଣିଷ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବା ସତ୍ୟ, ସତ୍ୟକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି କଥା କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ମଣିଷ ଭିତରୁ ମଣିଷ ପଣିଆକୁ ହରଣ କରିବାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ରାକ୍ଷସ ତିଆରି କାରଖାନା ସେମାନେ ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ ବୁଝିଲା? ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ, ସତସଙ୍ଗ ପାଇଁ ବିଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ସାମାନ୍ୟତମ ଭାବରେ ରୋକି ହେଇଛି କି ନାହିଁ କହିଲେ? ନହେଲେ ସବୁ ଲୋକ ଗୁଡାକ ରାକ୍ଷସ ପାଲଟି ଯିବେ ନା। ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ରହିଛି। ଆଉ କଣ, ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ବିଲକୁଲ ଯଦି ନ ରହିବ, ଭଗବାନ ରାମକୃଷ୍ଣ କାଳ୍ପନିକ ଚରିତ୍ର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯଦି ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ବିଲକୁଲ ବିଲୋପ କରି ଦିଆଯିବ, ଝିଅଟେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିପାରିବ? ଆଉ କୌଣସି ସାମାଜିକ କଟକଣା ଆଉ ରହିବ? ବ୍ୟଭିଚାରର ମାତ୍ରା ବଢିଯିବନି? ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା ପରେ ପୋଲିସ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି। ବୁଝିପାରୁଛ? ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନ ହେବାର ଶିକ୍ଷା କିଏ ଦବ? ପୌରାଣିକ ମତବାଦ, ସତସଙ୍ଗ। ବ୍ୟଭିଚାର ଘଟି ସାରିଲେ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଗୁଣ ଚରିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା, ଭଗବତ କଥା ବ୍ୟଭିଚାର ନ ଘଟେଇବାର ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା କଥାଟା? ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ବିପରୀତମୁଖୀ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଯଦି କରିବ ତେବେ ଅଡୁଆ ହେଇଯିବନି? ତେଣୁ ହାତ ଯୋଡି ଅନୁରୋଧ କରିବା ଦରକାର, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ବିପରୀତମୁଖୀ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ନହେଲେ ସମାଜ ଆହୁରି କେତେ ଯେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଯିବ ତାର ସୀମା ରହିବ ନାହିଁ। এই আধ্যাত্মবাদ দ্বারা ହିଁ ଟିକେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ହଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରି ଚାଲିଥିବା, ଅନ୍ୟ ପଟେ ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରି ଚାଲିଥିବେ। ତେଣୁ ଯେତିକି ସିଲେଇ କରି କରି ନଉଥିବ, ହେପଟେ ସେତିକି ଚିରି ଚିରି ଯାଉଥିବ। ଆଉ କଣ ବୁଝିପାରୁଛ ନା କଥା? କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସତ୍ୟସିଦ୍ଧ କଥା, ଯେତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି, ଯେତେ ଅବତାରକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ତା ଭାବରେ ଦୃଢ, ତା ସେ ମଣିଷ ଉପରେ ଏମାନଙ୍କ କଥାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ସନ୍ଦେହୀ, ଅବିଶ୍ୱାସୀ, ଯୋଉମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେମାନେ ନିଜକୁ ସେବା ତ୍ୟାଗ ଗୁଣରେ ଗୁଣାୟିତ କରି ଟିକିଏ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଇ ଯୋଉ ବିରୋଧୀ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବେ, ପୁଣି ତଳକୁ ଖସିଯିବେ। ଆଉ ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ସେମାନଙ୍କ କଥା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ତଳକୁ ଖସିଯିବେ। ଭାଇ ସତ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ এইଭଳି ଯୁକ୍ତି ଗୁଡାକ ମୁଁ ଶୁଣେ, ମୁଁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣେ, ଏଇଥିପାଇଁ ସିଏ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନା, ଯୋଉମାନେ ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଏବଂ କଥା କହିବାର ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥାଏ ଯେ, ଶୁଣିଛ କି ନାଇଁ? ଶୁଣିଛ ବୋଲି ତ କହୁଛ, ନାଇଁ କି? ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖିକିରି ମତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପରମାତ୍ମା ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଡେ ସୁନ୍ଦର ଯୁକ୍ତି ବାଢିକିରି ସେ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି ନା। ଆଉ ବୁଝିପାରୁଛ? ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସେମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି। ଅଧ୍ୟୟନ ନ କଲେ ମଝିରେ ମଝିରେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରର ଶ୍ଲୋକଟାକୁ ଖଣ୍ଡନ ସିନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆବୃତ୍ତି କରି ଦଉଛନ୍ତି ନା। ଆଉ ଦେଖିବ, ମାନେ ଯୁକ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୁଡାଏ ଅଧ୍ୟୟନ ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ଯିଏ ବହୁତ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ବାସ୍ତବରେ ମତେ
खुशी लगे कारण स्वाध्यायता रहिबा दरकार ना समस्तंकर भगवान ताको बुद्धि देइचंती ताको दृष्टिकोण को सत्य बोली सिद्ध करिया पई बलिष्ठ जुक्ति से माने दृढ़तार सहित बाड़ी पारुचंती सेथिरे मोर किंतु लाभ हुए मोर किछि क्षति हुए सेमानको कथा शुणी मु प्रभुଙ୍କ आड़को आहुरी अधिक टाणी हो जाए कौन भाई जानिଛ अवतार कहीं आसंती भगवान कहीं देह धरती मोर जहाँ अनुभव मते जहाँ मिली मते जहाँ दर्शन होइछि मु सेतिरे दृढ़ हो जाए कहा कथा द्वारा मो अंतकरणर सत्य को मु निजे निजको अस्वीकार करि परिबि कि जीवनर प्रत्येकटी पदक्षेप मु परा तांको अनुभव करिछि तेबे अन्य मानको कथारे मु सेठी कोन होय दृढ़ हुए ना से माने जानि नाहंती वास्तवटा मते जणा अछि तेन मते खुशी लागे अवतार विरुद्ध रे जुक्ति सुनिले मु सेति पई खुशी हुए ठाकुर मो प्रति केते दया करिसंती सतरे केते कहा पाखरे से गोचर होई रही जाइचंती हेले मते गोचर होई गले से निजे दया न कले तांको बुझिबो कि जानि हबो नै तेनु से मते दया करिसंती बोली मु तांको बुझि परिछि तेनु मु खुशी हुए आ बुझि परछ ना कथा गोटे थरर कथा कहूची थरे आम घरे तो ए बाड़ी रे कदली फलुनी से गछ गुड़ाक नष्ट हो गलानी गोटे जहाँ जाइली गोटे कदली कांदीटे देइथिले गोटे कांदी पूरा कंचा कंचा थिला किछि पचिला पचिला थिला ठाकुर घर सामने टंगई देकिरी ठाकुर को किछि दिन भोग लगेली ठाकुर केशव चंद्र जेहेतु स्थूल देहरे आसीथिले मु सब भोग लगाए बिस्कुट मिक्सचर ठाकुर को स्थूल देहरे जहाँ खाइबा को दिया जाउतिला सेटा भी मु भोग लगेई दिए किंतु से कदली को लगातार जेतेबेले 7-8 दिन कि 10 दिन भोग लगे देली मु दिने ब्राह्म मुहूर्त राति 3टा बेलू स्वप्न देखुची ठाकुर खाली छिंकुचंती मु पचारि देली स्वप्न रे मु कहली आपण छिंकुचंती कहले खाली कदली देले ठंडा हबनी ना तबे मते कहंतु लोक कहंती जे जोटा भाबिकिरी सोई थाए सेटा स्वप्न देखे मु तो ए विषय भाबी नथिली ठाकुर केबे छिंक हबो ठंडा हबो एटा मु भाबी परिबी कि किंतु मु जेतले स्वप्न रे सेटा देखि देली अच्छा मु ए कथाटा को जोड़ा मु निजे अंगे निभेली सेटा को मु अस्वीकार करबी कि जे भगवान स्वप्न रे आसंती नाही गुरु स्वप्न रे आसंती नाही एटा मनर भ्रांत धारणा एमिति मु भाबी परिबी बुझी परछ ना तेनु कथा हला कोन मनुष्य गोटे शक्तिशाली जीव ता भीतर अमाप शक्ति भरी करी रहिछि खाली टिके चेष्टा करी साधना कले सत्य आ असत्य ए दुईटा जाको से निबिड़ भाव में जानी पारिबो धर्म पथ को ग्रहण करी मनुष्यर चरित्र स्खलन घटुची अनेक क्षेत्र रे आमे देखुचंती घटुची बोली संदेह अविश्वास आसीबारु ए जो हेतुवादर कथाटा उठुची आ बुझि परले ना मनुष्यर जेतले चरित्र स्खलन हो जाउची से देखि करी थटा प्रयास करूचंती कहिबा पई तांको खोराक मिली जाउची गोटे बहाना मिली जाउची आ जे जेते चेष्टा कले मध्य जेते हेले भी भगवान रामचंद्र भगवान श्रीकृष्ण को काल्पनिक चरित्र कहिले मध्य रामायण भागवत महाभारत इत्यादि पुराण कालगर्भरे केबे भी लीन हबो ना बुझि परल आध्यात्मवादर केबे भी अवसान घटिबो ना रामायण महाभारत रे सत्यता अछि तेनु सत्य को किए खंडन करि पारे सत्यर विलोप केबे हबो ना मानव समाज को मानविकतार शिक्षा देबा पई मनुष्य परि मनुष्य होई बंचिबा पई आम पुराण शास्त्र प्रेरणादायी हेकरी चिरकाल अम्लान ज्योति परि मार्गदर्शन करे एथिरे संदेह नाही विदेश यूनिवर्सिटी मानकरे पूरा भारतीय पुराण शास्त्र को से माने कोर्स ऑफ स्टडी रे रखिलेनी हां कि जानछ कि नहीं कथा अमेरिका रे बहुत सबुटे गीता पढा जाउची गीता कोर्स भीतर अछि आमे जदी आम संपत्ति रक्षण बेक्षण करी न जानिबा ते भूल नै जीवनी तर्क द्वारा भगवान को प्रमाणित करी हबो तर्क द्वारा जागतिक समस्यार समाधान पाई चेष्टा करा जाई पारिबो तर्क द्वारा भगवान को संबंध रे आलोचना हेबा उचित नुहे सेति पई कहा जायछि विश्वास मिलंती हरि तर्के बहु दूर सेटा कहा जायछि ना तर्क द्वारा मनुष्य हरि ठारू दूरे ही जीवो पाखै पारिबो ना जीव जते बेले निजको ज्ञानी बोली परिचय देई दबो ता भितरु स्वयं ज्ञान बाहरी करी पळेबे बुझि परजो जते बेले व्यक्ति जहा गप्पे ताहा तार व्यक्तिगत मत हो जाए कारण ता भितर ज्ञान रहे ना ईश्वर रहंती ना सेतिरे सार्वजनीन सत्यर तिळे मात्र आभास न था तर्क द्वारा झगड़ा हुई परा व्यक्ति भीतर ईश्वर सत्ता परम शक्ति दूरे गले दैवी गुणटा ह्रास पाई जाए आसुरी गुणर प्राबल्यता बढ़ी जाए सेते बेले मनुष्य निजको मनुष्य स्तर रे आ रखै पारे ना संयमता रहे ना शालीनता रहे ना ए जो दिव्य गुण गुडाक ता भितर नष्ट हो जाए तापर से अन्य सहित तर्क करी दबेई दवा
ଦବେଇ ଦେବାକୁ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ସାମ୍ନାରେ ଯିଏ ବସିଥିବ ତା ପ୍ରତି ଆଉ ସମ୍ମାନ ରହିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଭାଇ ନ ଭାବି ତାକୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବିବ, ଆଉ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମ ନଷ୍ଟ ହବ, ଆଉ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଯୋଉ ମହାମନ୍ତ୍ର ସେଟା ବେକାର ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସାଂସାରିକ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରାଯାଇ ପାରିବ, ଭଗବାନଙ୍କର ମୁକାବିଲା ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ତର୍କେ ବହୁ ଦୂର। ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କେହି ତର୍କ ସଭାକୁ ଡାକେ ତ ଆପଣ ଯିବେ କି ନାହିଁ? ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ଭାଇ? ତର୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଭିତରୁ ପୁରା ଭାବଭକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ବଡ ଭାବି ଅନ୍ୟକୁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରେ ନା। ତେବେ ଯୋଉ ମନୋଭାବଟା ମାନବିକତାର ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ ଆଚରଣ, ଭ୍ରାତୃତ୍ୱର ପରିପନ୍ଥୀ ସ୍ୱଭାବ, ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଜିଜ୍ଞାସା ରଖି ମତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କହିପାରୁଛି ନା। ଆଉ ତର୍କ ସଭାରେ ମତେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ କିଛି ବି ସେଠି କହିପାରିବିନି। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ତୁମ ପାଖରେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଗଚ୍ଛିତ ହେଇଥାଉ, ସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ ତୁମ ମାନସିକତାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ହଁ କି ନାଇଁ? ତର୍କ ସଭାକୁ କିଏ ଡାକିଲେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଅର୍ଥ କଣ ହେଲା କହିଲ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ପଶା ଖେଳକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦବ। ବୁଝିପାରିଲ? ମାନେ କଷ୍ଟ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାର ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ଭଳି, କିନ୍ତୁ ଗୁଡାଏ ହୀନ ଅବସ୍ଥା ହବ। ବନବାସ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ଗଜଦନ୍ତଲ ପଲଙ୍କରେ ଶୋଇବା ଲୋକ ମାଟି ବିଛଣାରେ ଶୋଇବ ଜଙ୍ଗଲରେ, ମଶା ଡାଁସ କାମୁଡିବେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ମୂଳ କଥା ହେଲା ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା, ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ସର୍ବାଦୌ ପାଳନୀୟ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଠାକୁରେ ତର୍କ କରିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରିନାହାନ୍ତି ଆମ ଚରମରେ? କହିଲେ ପରା ତୋ ରୁଚିକୁ ନ ଛୁଇଁଲେ ତୁ ନୀରବ ରହିବୁ, ସୁନା ପିଲାଟି ପରି ଆମ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ସବୁ ସହିଯିବୁରେ ଧନ। ଆପଣ ମାନେ ପଚାରିଲେ ବୋଲି ଜାଣିଥିବା କଥାଟାକୁ ମୁଁ ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ ପାଇଁ କହିଦେଲି ନା। ଆଉ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ସ୍ଥଳକୁ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଚିତ୍ତରେ ଯୋଉ ଅମୃତ ଭାବ ମୋର ତରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଖେଳୁଛି, ତର୍କ ସଭାକୁ ଗଲେ ସବୁ ଗୁଡାକ ଅମୃତ ଗୁଡାକ ବିଷ ହେଇଯିବ। ନେଗେଟିଭ ଫୋର୍ସ ତୁମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଦବେଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସଂସ୍କାର ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି କି ନାହିଁ କହିଲ? ଠାକୁର ଲେଖିନାହାନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ? ତେଣୁ କହିଲେ ବହୁ ମିଳାମିଶାରୁ ବିକୃତ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଘର ତୋଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗେ, ଭାଙ୍ଗିଦେବା ପାଇଁ ଡୋଜର ଡାକିଦେଲେ 5 ମହଲା କୋଠାଟା 5 ମିନିଟରେ ଭାଙ୍ଗିଦେବନି? 5 ମିନିଟରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ନା। ତେଣୁ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡିବ ନା। ତର୍କସ୍ଥଳକୁ ଗଲେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସାଧନା କରି ଯାହା ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ରଖିଥିବ, ଖୁବ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ତାକୁ ହରେଇ ବସିବ। ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଘର ଦ୍ୱାର ଭସେଇ ନେଲା ଭଳି କଥା, ଆଉ କଣ ବାତ୍ୟାରେ ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଭଳି କଥା। ଆଉ ତର୍କ ଦ୍ୱାରା କଣ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ କହିଲ? କଣ? ତର୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି କେତେ ଜାଣିଛି, କେତେ ପଢିଛି, କେତେ ଆୟତ୍ତ କରିଛି ସେଇଟା ପ୍ରତିପାଦନ ହୁଏ। ଭଗବାନ ପ୍ରତିପାଦନ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଏ, ଭଗବାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତର୍କ ଦ୍ୱାରା। ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ତର୍କ ବହୁ ଦୂର। ତର୍କରେ ଜଣଙ୍କର କଥା ଆଉ ଜଣଙ୍କର କଥାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରେ, ସେଠି ଭଗବତ ପ୍ରେମଟା ମଣ୍ଡନ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କହିଲେ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ମିଳଇ ହରି ତର୍କେ ବହୁ ଦୂର। ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରିବି କି? ଆଉ ମୁଁ ତର୍କ ସଭାକୁ ଡାକିଲେ କେମିତି ଯିବି? ଆମର ଯୋଉ ତାଳଚେରେ ଆମର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଭାଇ ମତେ ଥରେ କହିଲେ ଯେ, କହିଲେ ଆମ ଗାଁରେ ଭାଗବତ ତର୍କ ହୁଏ, ତମକୁ ଡାକିଲେ ଆସିବ? ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ମତେ ସେଠିକି ଡାକିବ। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଭଗବାନ ଦେହ ଧରନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଚିନ୍ତା ନ କରି ବ୍ୟକ୍ତି ଚରିତ୍ରରେ କେମିତି ସୁଧାର ଆସିବ, ଧରାପୃଷ୍ଠରେ କେମିତି ଶାନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ବିରାଜମାନ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ହେ ଈଶ୍ୱର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସାମ୍ୟବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ। ଆମେ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନୁ କି ନ ଚିହ୍ନୁ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁ। କାହା ସହିତ କାହାର ଯୁକ୍ତି ନ ହଉ, ତର୍କ ନ ହଉ, କେହି କାହାକୁ ଝିଙ୍ଗାସିକିରି କମେଣ୍ଟ କରି ଇଙ୍ଗିତ କରି କଥା ନ କହୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁ। ଏ ପ୍ରେମ ଫାସରେ ଆମକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅ। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ତୁମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ଦବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁଭବରେ ତୁମେ ଖେଳ କରିବ ହେ ପ୍ରାଣନାଥ। ତେବେ ଯାଇ ରାମରାଜ୍ୟର ପରିକଳ୍ପନା ସାକାର ହେବ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ବିପିନ ବିହାରୀ ସାମଲ ଚ୍ୟାନେଲ को, ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ को, ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରତିଦିନ ଅପଲୋଡ ହେଉଥିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣି ପାରିବେ।